हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पूर्व वीडियो रे आमे आलोचना करथिले श्वसन उपरे किंवा रेस्पिरेशन। तो आमे कोन पढ़िथिले ना टिके इंट्रोडक्शन पढ़िथिले। हमर श्वसन कहिले कोन आउ श्वसन केते प्रकार रो दी प्रकार रो अपजीवी आउ उपजीवी। तापर पढ़िथिले ना श्वसन को केते भाग रे विभक्त कराइछि अर्थात केतेटी पर्याय रे विभाजित कराइछि ना तीनोटी ग्लाइकोलाइसिस साइट्रिक अम्ल चक्र तापर इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। ठीक अच्छे। तो आम टे आज डीपली पढ़ा देखा तार प्रथम पर्याय श्वसन प्रथम पर्याय हूँ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक अच्छे। तो ग्लाइकोलाइसिस क्यों हुए पिला माने आमर कोष कोष जीवक किंबा कोष रस बोली कह जाए कि इंग्लीश रे ताकू साइटोप्लाज्म बोली कह जाए। देखिदेबा देख बर्तमान यहाँ हूँ आमर कोष गोले अच्छी ता भितर जो ब्लू कलर नील कलर जो अच्छी सेटाकू साइटोप्लाज्म बोली कह जाए। गोटे तरल साइटोप्लाज्म कहले कौन गोटे तरल पदार्थ कि रस टाइप जिनसटे ताकू साइटोप्लाज्म कि कोष जीवक कि कोष रस बोली कह जाउछि से एका जिनसटा। तो सेठारे आमर ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रियाटी कि पर्यायटी संपादित होछि। ठीक अच्छे। तो बर्तमान देखिबा कौन लिखा है नेक्स्ट। यही प्रक्रिया रे आमर जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया रे ग्लूकोज रो विघटन हुए पिला माने विघटन कहले कौन कि विघटन कहले भांगी जावा जेमति कि आमर ग्लूकोज जाको हमें C6H12O6 बोली कहू सेटा कौन होबो ना सेटा भांगी जीवो सेटा को विघटन बोली कहा जाए हला भांगी की से अन्य जिंस रे परिणत होई जीवो हला। तो एई जो विघटन तार भांगुची से भांगिबा पई मध्ये हमकु दुईटी पर्याय रे सी दुईटी पर्याय देकी सी जाए गति करे तापर कि सी कंप्लीटली संपूर्ण भाव भांगी जाए। ताको भांगिबा पई एते सहज नुहे जे ताको हमें गोटे पर्याय रे भांगी दवा ताको भांगिबा पई दुईटी पर्याय दरकार। प्रथम पर्याय कौन होची देख प्रथम पर्याय रे 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु हमर C6H12O6 से कौन करूची एटीपी को एटीपी रो फुल फॉर्म कौन कि रे समस्ते मते कमेंट बॉक्स जनइब। एटीपी को ग्रहण करी से क्यों परिणत हम तीन कार्बन युक्त सरल शर्करार परिणत हम अर्थात केतोटी आमर सरल शर्करा निर्गत होची कहले दुईटी आमर जो C6H12O6 सेठी केतोटी कार्बन अछि कि रे 6टी अछि। तो आमर जो ऑब्वियसली दीटा ही तीन कार्बन युक्त शर्करा बाहरिबो हला गोटे गोटे सरल शर्करा तैयारी हेबा पई जेहेतु तीनोटी कार्बन बोली जाउछि हेले आउ तीनोटी कोन पाई से रहबे से माने मध्य मिसिकी आउ गोटे सरल शर्करा तैयारी कर देबे हला। तो ग्लूकोज प्रथम पर्याय रे ग्लूकोज अणुटी से एटीपी को ग्रहण करिवो ताकू आपणेइबो ग्रहण करि साला परे सेठा टिके भांगी जीवो तापरे सेठारु कोन बाहरिबो दी कार्बन युक्त तीन कार्बन युक्त दुईटी तीन कार्बन युक्त सरल शर्करा निर्गत हबो बाहरिबो। ठीक अछि। तापरे सेही तीन कार्बन युक्त शर्करा पुणी कौन हम जैव रासायनिक क्रिया अर्थात आमर पिला रासायनिक प्रक्रिया दी प्रकार जैव रासायनिक प्रक्रिया कि क्रिया आ गोटे अजैव रासायनिक प्रक्रिया कि क्रिया। तो सेटार कौन हुए जैव रासायनिक क्रिया रे सेटा ऑर्गेनिक कि सब उद्भिद मान करते उद्भिद गछ लता जो मैंने करती सेटा जैव रासायनिक कह जाए और जोटा अजैव रासायनिक कोटा कि जोटा कि आम लैबोरेटरी रे करा जाए जो रासायनिक प्रतिक्रिया कि क्रिया को। ठीक अच्छे। जेहेतु गचर होता कौन कह जैव रासायनिक है। तो आमर से तीन कार्बन युक्त शर्करा से कौन कर जैव रासायनिक क्रिया गोटे केमिकल रिएक्शन कर से तार तापर से सी केमिकल रिएक्शन कला कौन हम ना सेठारु दुईटी तीन कार्बन युक्त पायरुभिक अम्ल रे परिणत हो पिला यहाँ भल से मन रखि यहाँ इंपोर्टाट आमर पायरुभिक अम्ल है तीन कार्बन युक्त आमर शर्कराटी जो ये बाहरी तार कौन हम जैव रासायनिक क्रिया घटी सेठारु दुईटी तीन कार्बन युक्त पायरुभिक अम्ल आमर बाहर। ठीक अच्छे। तापर यही पर्यायर दी नंबर द्वितीय पर्यायर आमर कौन होना यही पर्यायर शक्ति मुद्रा कही पूर्व वीडियो रे आमर एटीपी को शक्ति मुद्रा कह जाए। ठीक अच्छे। तो यही पर्यायर आमर शक्ति मुद्रा एटीपी निर्गत हुए आउ कौन निर्गत हुए पे शक्ति संपन्न विजारित अणु कही मन पकाओ NADH2 तो पे भल से मन रखि
NADH ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? NADP ପ୍ଲସ୍ ଆଉ NADPH ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାର ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ NADH2 ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଥମେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ରିଡ୍ୟୁସ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ରିଡ୍ୟୁସ୍ କହିଲେ ବିଜାରିତ ହେଲା। ବିଜାରିତ କହିଲେ ତମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଯେଉଁ ଅଣୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମୌଳିକ କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ସେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କଲା ତେବେ ତାକୁ ବିଜାରିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଦେଖ ତ ପିଲାମାନେ, ସିଏ ତାଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ 2ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଆମର କୁହାଗଲା କିମ୍ବା ବିଜାରିତ। ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ଆଡେନାଇନ୍ ଡାଇନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍। ବାସ୍ ଏତିକି। ଫସ୍ଫେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲାନି? କମ୍ପାନୀରେ P9F ହେଲା, ପି ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଓନ୍ଲି NADH2 ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ବିଜାରିତ ହେଇକି ଅଛି। ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ଆଡେନାଇନ୍ ଡାଇନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍। ବାସ୍ ଏତିକି। ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ସମୀକରଣ, ସରଳ ସମୀକରଣ କିମ୍ବା ଆମର ଇକ୍ୱେସନ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେଇଟା ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମର 6 କାର୍ବନିତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ATPକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାପରେ ଆମର ସେଠିରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ? 2ଟି 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରା ନିର୍ଗତ ହେବ ହେଲା। ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହେଲା। ଆମର 6 କାର୍ବନିତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ସିଏ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମର 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହେବ। କେତେଟା? 2ଟା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇ ଆମର 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରା 2ଟା ବାହାରିଛି। ତ ସେଇ 2ଟି 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସରଳ ଶର୍କରାର କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବେ? ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଯାକ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କେତେଟି? 2ଟି। ଯେହେତୁ ଏଠି 2ଟି ଅଛି ତ ଏମାନେ 2 ଭାଇ। ସେଇ 2 ଭାଇ ହିଁ ଏମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବ ହେଲା। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 2 ଭାଇ। ତ ସେଇ 2 ଭାଇ ଏମାନେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆକାରରେ ମନେ ରଖିଦେବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରୁଛି କି? ଆମର ATP ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି ହେଲା। ATP ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ATP ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରୁଛି? NADH2। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ, ଆମର ଯୋଉ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳ ଅଛି ତାର କୋଉଠି କ'ଣ କାମ ପଡ଼େ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଆଉ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ହେଲା। ଏଇଟା ଉପଜୀବୀ, ଏଇଟା ଅପଜୀବୀ। ତ ସେଇ 2ଟା ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ହୁଏ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଉପଜୀବୀଟା ହୁଏ। ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ନା ଇଷ୍ଟ ଆମର ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କରେ ହେଲା। ଇଷ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ସେସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ, ଏଇଠି ଦେଖିଥିଲେ ନା? ଦେଖ ସମସ୍ତେ, ଆମର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଇଷ୍ଟ। ତ ଠିକ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଏଠି ହେଉଛି। ତ ଇଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ଇଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମର ଅଣୁଜୀବ। ସେଇ ଇଷ୍ଟ ନାମକ ଅଣୁଜୀବ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତା ଶରୀର ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ ଥାଏ। ତ ସେ ତା କୋଷରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳକୁ ସେ 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସୁରାସାରରେ ପରିଣତ କରିଦେବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବିନା ଅମ୍ଳଜାନର ସହାୟତା ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେ ପ୍ରୋସେସଟି କରୁଛି, ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ କରିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାକୁ ଅମ୍ଳଜାନ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ ସେ ତାର କାମ କରିବ। ତ ଇଷ୍ଟ କ'ଣ କଲା? ତାର କୋଷ ଭିତରେ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳକୁ 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସୁରାସାରରେ ପରିଣତ କଲା। ସୁରାସାର କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଇଥାନଲ। ଇଥାନଲ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆଲକୋହଲ। ଶୁଣିଥିବ, ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ ଆଲକୋହଲ, ଯୋଉଟା ଏଇ ଇଥାନଲଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇ ଇଥାନଲକୁ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ମଦ ହେଇଗଲା, ସବୁ ବିୟର କିମ୍ବା ସବୁ ଭୋଡକା କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ, ହ୍ୱିସ୍କି, ୱାଇନ୍ ନାହିଁ, ଖାସ କରି ଆମର ଏଇ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କହିଲି ଭୋଡକା ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେ ସବୁ ମଦ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଇଥାନଲ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କିଛି ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ମଣିଷ, ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ଯଦି ଇଥାନଲକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଯଦି ଖାଇଦେବା କିମ୍ବା ପିଇଦେବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ତରଳ ଅଂଶ ପଦାର୍ଥରେ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଇଥାନଲକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ପିଇଦେବା ହେଲେ ସେଟା ଆମକୁ କିଛି ସେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବେଶୀ ପିଇବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ହେଲା। ତ ଆମର ଇଷ୍ଟ କ'ଣ କଲା? ତାର କୋଷ ଭିତରେ
ପାଇରୁବିକ୍ ଅମ୍ଳକୁ ଦି କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସୁରାସାର କିମ୍ବା ଇଥାନଲ ହେଲା ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲକୋହଲ। ଆଲକୋହଲ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ହେଲା, ସେଇ ଘରକୁ ଯଦି ଆଲକୋହଲ କୁହାଗଲା ହେଲେ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଗୋଟେ ଇଥାନଲ ହେଲା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମିଥାନଲ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଲକୋହଲ ଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ଆଇସୋପ୍ରୋପାନଲ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆଲକୋହଲ ଥାନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରୁ ଇଥାନଲ ଗୋଟେ ସୁରାସାର ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ ଓଡିଆରେ କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମର ପାଇରୁବିକ ଅମଳ ଏଇଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଠାରୁ ଆଉ କଣ ବାହାରୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଟା ହେଲା ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରେ ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ ଦିଟି ଦି କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସୁରାସାରରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ହେଲା, ଦି କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସୁରାସାରରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ନିର୍ଗତ ହଉଛି ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ସୁରାସାର କିଣ୍ୱନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ, ବୁଝିବ ଯଦି ଆରାମସେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଯେ ସୁରାସାର କିଣ୍ୱନ କହିଲେ କଣ ନା ଏଇଟା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ସେଇ ସୁରାସାର କିଣନକୁ ବାୟୁ ଅପଜୀବି ଶୋଷଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଏକା ଜିନିଷଟା ହେଲା, ସୁରାସାର କିଣନ ଯାହା ବାୟୁ ଅପଜୀବି ଶୋଷଣ ତାହା ସୁରାସାର ତିଆରି ହଉଛି ପରା, ସେଥିପାଇଁ ସୁରାସାର କିଣ୍ୱନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତାପରେ ଆମର ଦେଖିବା ଆଉ କୋଉଠି ଆମର ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳର ଦରକାର ପଡେ। ଆମର ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳର ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମର ଅଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ଆମର ପେଶିକୋଷ। ପେଶିକୋଷ କହିଲେ କଣ କିରେ, ଯୋଉଠି ଆମର ମାଂସ ପେଶୀ ଥାଏ। ଯେମିତି କହିବି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡି ବିଲ୍ଡର ର ହାତ ହେଲା, ଚିତ୍ରଟା ଠିକ ସେ ସେତେ ହଉନି, ଏଇଟା ଭାବ ଗୋଟେ ବଡି ବିଲ୍ଡର ତାର ହାତ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମସଲ ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ବଡି ବିଲ୍ଡର ହାତ ଏଇଭଳି କଣ ପାଇଁ କି ଥାଏ ପିଲାମାନେ ନା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ତମେ ମାର୍କ କରିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବଡି ବିଲ୍ଡର ମାନେ ଜିମ୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଡମ୍ବଲ ବୋହିବେ କିମ୍ବା ଯେତେ ସବୁ ଅଲଗା କାମ କରିବେ ହେଲା, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ତାଙ୍କର ମସଲ ଗୁଡା ଟାଇଟ ହେଇଯାଏ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ତାଙ୍କର ବଡି ଟା ଟିକେ ସେପ ରେ ଗୋଟେ ଆସେ ଆଉ ଟାଇଟ କି ସେମାନେ କଣ କି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରନ୍ତି ଆଉ ହେଲା। ତ କଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ପେଶୀରେ ଆମର ସେଇ ପେଶୀ କୋଷରେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଆମର କଣ ହୁଏ, ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ ସିଏ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହବ, ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ ତିନି କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହବ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ମାଂସ ପେଶୀ ଯୋଉଟା ଆମର ହାତରେ ଥାଏ ନହେଲେ ଗୋଡରେ ହେଲା, ଆମର ଗୋଡରେ ମାଂସ ପେଶୀ ଥାଏ, ଆମର ହାତରେ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ପେଶୀ ଥାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବଡି ବିଲ୍ଡର ମାନେ ଦେଖାନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖ ମୋର ବଡି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ସେଠି କଣ ହୁଏ, ସେଇ ପେଶୀ କୋଷରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ସେଠାରେ ଥିବା ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ ସେ କଣ କରେ ତିନି କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଟା ହେଲା ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଗୁ ଆମ ମାଂସ ପେଶୀ ଗୁଡା ତମେ ମାର୍କ କରିଥିବ ବେଳେ ବେଳେ ମସଲ ଟାଇଟ ହେଇଯାଏ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ମୋ ମସଲ ଟା ବହୁତ ଟାଇଟ ହେଇଗଲା, ପେନ ହଉଛି, କଷ୍ଟ ହଉଛି କୁହନ୍ତି। ତୁମର ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ହେଇଥିବ, କେବେ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ତ ମନେ ପକାଅ ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ମାଂସ ପେଶୀ ସଂକୋଚନ ବା ବାକୁଲା କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ରେ କ୍ରାମ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବେଳେ ବେଳେ ମାଂସ ପେଶୀ ସେ ମସଲ ଟାଇଟ ହେଇଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମାଂସ ପେଶୀର ସଂକୋଚନ କିମ୍ବା ବାକୁଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଏଥିରୁ କେବଳ ଶକ୍ତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଆଉ ଉପଜୀବୀରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେବଳ ଶକ୍ତି, ଏଠାରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମର ବାୟୁ ଉପଜୀବି ଶୋଷଣ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ହେଲା, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କୋଉଠି ଥାଏ ଆମର କୋଷରେ ଥାଏ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କୋଉଟା ଯେ ଦେଖିପାରିଲ ଏଇଟା। ତ ସେଇ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ କଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଥିବ, ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ ଆମର ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ ସିଏ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତାପରେ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା କରିବ, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ଆମର ଶକ୍ତି ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ଲସ ଜଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତାର ଇକ୍ୱେସନ ଟା କୋଉଟା କିରେ ପିଲାମାନେ ପଢିଥିଲେ କାଲି ଏଇଟା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆମର କିଭଳି ହଉଛି ଯେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ ଅମ୍ଳଜାନ ଥିବା ବେଳେ
ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତରୁ କିଏ ପ୍ରବେଶ କଲା? ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ତାର ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଶରୀର ଭିତରେ ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଘଟିବ, ବହୁତ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ହବ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ସେଠାରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହବ। ଆଉ କଣ ନିର୍ଗତ ହବ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳ, ତିନୋଟି ଜିନିଷ ନିର୍ଗତ ହଉଛି। ଏହାକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବି ଶୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେ ସବୁ ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାୟୁ ଉପଜୀବି ଶୋଷଣ ଦ୍ଵାରା ନିଜର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ହେଲା, କିମ୍ବା ଶୋଷଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଗଲା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଉଛି ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର। ଦେଖ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଆମର ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଟାଇପର ଗୋଟେ ରସ ଥାଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ତ ଏଇ ଭିତରେ ହେଲା, ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲି ଭିତରେ ହେଲା, ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲି ଏଇ ଭିତରେ ଆମର କିଛି ରସ ଟାଇପର ଥାଏ, ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଟାଇପର ଥାଏ। ତ ସେଇ ରସରେ ହିଁ ଆମର କଣ ହଉଛି? ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ହଉଛି ହେଲା, ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ସାଇକେଲ ବୋଲି ସେଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହଉଛି ଏହାକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? କିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଭିତରେ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହଉଛି ହେଲା। ତ ଆମର କ୍ରେବସ୍ ନାମକ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସାର୍ ହାନ୍ସ କ୍ରେବସ୍ ନାମକ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ 1953 ମସିହାରେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରକୁ କ୍ରେବ୍ ଚକ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରକୁ ଏଥିପାଇଁ କ୍ରେବ୍ ଚକ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହଉଛି ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଆମର ସାର୍ ହାନ୍ସ କ୍ରେବସକୁ ସେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ 1953 ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ତ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଯେ ସାର୍ ହାନ୍ସ କ୍ରେବସକୁ କେବେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା କହିଲେ 1953 ସେଇ ବର୍ଷ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଦେଲେ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ ହଉଛି? ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ, ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତି କହିଛି, ଅନୁପସ୍ଥିତି କହି ନାହିଁ, ଉପସ୍ଥିତି ହେଲା ଅଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ ମାଟ୍ରିକ୍ସକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଥିବା ମାଟ୍ରିକ୍ସକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଏବଂ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ସିଏ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା। ଯେମିତି ଆମ ଘରେ କିଛି ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପଳାଉ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଗେଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ହେଲା। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ କଣ ହୁଏ ନା, ସିଏ ସେଇ ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳକୁ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ କରିବ? 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁରେ। ପିଲାମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ, ସରଳ ଶର୍କରା କହିନି, ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇପାରେ, ତ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଥିବ। 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ ହେଲା। ସରଳ ଶର୍କରା କୋଉଠି ତିଆରି ହଉଥିଲା? ଗ୍ଲାଇକୋଲାଇସିସରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ ତିଆରି ହଉଛି, ପରିଣତ ହଉଛି ହେଲା। ଆମର ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ ହିଁ ସିଏ ହିଁ ନିଜେ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ କଣ ହଉଛି? ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର NADH2 ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। ଆମର 2ଟା ଯାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର NADH2 ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ CO2 ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତମେ ସମୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଆମର କେବଳ NADH2 ହେଲା। ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେବଳ କୋଉଠି ନା ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରରେ ନିର୍ଗତ ହଉଛି କିମ୍ବା ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି କିମ୍ବା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତାପରେ ଆମର ତ 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ ହବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ନା ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ, 4 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ ଅମ୍ଳ, ୟାକୁ ହିଁ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ, 4 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଜାଲୋ ଏସିଟିକ ଅମ୍ଳ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ କଣ କରିବ? ସିଏ 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁକୁ, ଏଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ସେ କଣ ହବ ନା 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ହେଲା। 2 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ସେ ନିଜେ 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କଣ ହଉଛି? ସେଇ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ
ଗ୍ରାହକ ଅଣୁର ପୁନରୁତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ପୁନରୁତ୍ପାଦନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁଟା ସରିଯାଇଛି ଆମର 6 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ନିଜେ ସରିଯାଇଛି ହେଲା। ତ ସେଟା ସରିଯାଇଛି ତ ଆଉ ଥରେ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ କ'ଣ ହବ ସେଇ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ ଆମର କ'ଣ ହବ ସେଟା ଆଉ ଥରେ ସିଏ ତିଆରି ହବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୈବିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଜୈବିକ କହିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଜୈବିକ କହିଲେ କିଛିଟା ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହେଉଛି ଅର୍ଗାନିକ ଟାଇପର। ଜୈବିକ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯଦି କହୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷଟେ ଆମର ଯଦି ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ହଉଛି ହେଲା ସେଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ଅଜୈବିକ କିମ୍ବା ଅଜୈବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମଣିଷ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଦିଟା ହେଲା। ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ୱସନ ଦି ଜଣ ଯାକ କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ବି କରେ ଶ୍ୱସନ, ଆମର ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱସନ କରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା, ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହଉଛି NADH2 FADH2 ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ରିଡ୍ୟୁସ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଫ୍ଲାଭିନ୍ ଆଡେନାଇନ୍ ଡାଇନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ହେଲା ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଫ୍ଲାଭିନ୍ ଆଡେନାଇନ୍ ଡାଇନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖିବ କିମ୍ବା ବିଜାରିତ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହଉଛି ନା ଏଟିପି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହଉଛି, ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତ କୋଉଟା କୋଉଟା ଆମର ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେଟା ଟିକେ ଭଲସେ ମାର୍କ କରିଥିବେ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତାପରେ ଏତିକି ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିଦେବା। ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ବହି ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାର ତମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବୁଝିପାର ବୋଲି ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି ହେଲା। ଆରାମସେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତମର ଏଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଟିକେ ବୁଝ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଘୋଷିବ ବୋଲି ସେଇଟା ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି, ନହେଲେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଯିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଲା ନା ଆମର 2 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହଉଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହଉଥିଲା। ସେଟା କ'ଣ ବାହାରୁଥିଲା ଆମର NADH2 ଆଉ CO2 ବାହାରୁଥିଲା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତ ଦେଖ ସମସ୍ତେ NADH2 ଆଉ CO2 ବାହାରିଛି ନା ବାହାରିଛି। ତାପରେ ସେଇ 2 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ ସେ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହବ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳରେ। ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଗୋଟେ ଏସିଡ, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଏସିଡ, ସେଥିରେ ପରିଣତ ହବ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକି ଯିବ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ସେଠାରୁ ଆମର CO2 ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହବ। ତାପରେ ନିର୍ଗତ ହେଲା ପରେ ସେଇ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ହବ, ରିଆକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ସେଠାରୁ କ'ଣ ବାହାରି ପଡ଼ିବ CO2 ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ATP ଓ NADH2 ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସିଏ ଯାଇକି କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହବ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସିଏ ତା ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ ହବ ତା ଶରୀର ଭିତରେ। ତା ରିଆକ୍ସନ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ତା ଭିତରେ ତାର ଭିତରୁ ଆମର FADH2 ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳରେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ପରିଣତ ହେଲା। ଏଇଭଳି କି ସେଇ ଆମର ଏଠାରେ କ'ଣ NADH2 ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଅକ୍ଜାଲୋଆସେଟିକ ଅମ୍ଳ। ଅକ୍ଜାଲୋଆସେଟିକ ଅମ୍ଳ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ ପଢିଥିଲେ ଏଇଠି ଟିକେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ହେଲା। ତ ସେଇ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ ଆମର ଆଉ ଥରେ ସାଇକେଲ ପୁରା ଏଇଭଳି ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଛି ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଛି ଏଇଭଳି ସବୁବେଳେ ଘୁରୁଛି ହେଲା। ତ ସେଇ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମର 2 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ 6 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ପରିଣତ କରିବ। ତ ଏଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଆମ ସାଇକେଲ ଏଇଭଳି ସବୁବେଳେ ଅହରହ ଚାଲି ରହିଛି, କେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦ ହଉନି ସବୁବେଳେ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦେବା। ଏଠି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମର ପାଇରୁଭେଟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖି ପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ, ଟିକେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ପାଇରୁଭେଟ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପାଇରୁବିକ ଅମ୍ଳ ହେଲା। ତ ସେ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହଉଛି ଆମର 2 କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ତାପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ, ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ କୋଉଟା କି ଏଇଟା 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 ଆଉ ଏଇଟା, ଏଇ ତିନିଟା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ। ଟିକେ ତମ ବହିରେ ଟିକେ ଡିପଲି ଦେଇନି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ତମର ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ବହିରେ ଅଛି ସେତିକି ହିଁ ତମେ ଲେଖିବ,
ବେଶୀ ଡିପ୍ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ +2 ପଢ଼ିବ, +2ରେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଡିପ୍ଲି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା। କିନ୍ତୁ ବହିରେ ତୁମର ସେଇଟା ସେତେ ଦେଇନି ଡିପ୍ଲି। ତ ଆମେ ବି ସେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାନି, ତୁମକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ। ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ତିଆରି ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଜାଲୋଆସିଟେଟ୍ ହେଲା, ତ ସେଇଟା ଆମର ଗ୍ରାହକ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ପାଇରୁଭେଟ୍ କାର୍ବୋକ୍ସିଲେଜ୍ କିମ୍ବା ମେଲେଟ୍ ଡିହାଇଡ୍ରୋଜିନେଜ୍, ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏନଜାଇମ୍ ହେଲା। ତ ଏଇ ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିକି ସେମାନେ ଅମ୍ଳ ତିଆରି କରିବାରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହେଲା। ଏତେ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବୁଝିଗଲେ ତୁମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଯଦି ବୁଝିଯିବ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା, ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଡ଼ିଲା ହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ସମସ୍ତେ ନିହାତି କରିବ। ଏଇଟା କେହି କରିବନି, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଟିକେ କଡ଼ା ବି ଅଛି, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମକୁ। ଏଇଟା ଇଜି ଲାଗୁଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କରିବ ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରିନାହ ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁନର୍ବାର ହିସାବରେ ଦେଖ ହେଲା। ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ କେଉଁଟା କ'ଣ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ପଜ୍ କରିକି ଯେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଦେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଭଳି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ 3D ଆକାର ଥାଏ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି এইଭଳି ଥାଏ। ଏଇଟା ଉପରଟା ସିନା କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ନହେଲେ ତାର ଭିତର ଅଂଶଟା କାଟିକି ଦେଖାହେଇଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଟିକେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ତୁମେ 2D ଆକାରରେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି।